मात की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति सार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारो पवन सुत हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात्। नमः ॐ परं सद्गुरुं साईनाथं। नमः ॐ
साईनाथं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। समुद्र तीरे शशिनां प्रतिष्ठे तव सोमनाथं शिरसा नमामि। प्रभासतीर्थे परमं पवित्रं तव सोमनाथं सततं नमामि। तव सोमनाथं सततं नमामि। बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौं रघुबर बेमल झस झोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति गिनहि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संतातिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहि। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हार हम मिलाए राजपद तुम्हार। मारु मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सत जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले हो तन भावना बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब पीड़ा जपतन कंतर मधुबीर। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर रामत बसवी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चेतन धरिए हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी महासुख जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरी तुलसीदास सदा हृदय राखी जय नाथ हृदय माणे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुतन संतन हितकारी संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुतन गुरु गणपति शारद माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद शिवा समेत शंभु शुक नारद मंगल मूर्ति मारुतन बंदौ सब काहू सब काहू देहु राम पद नेहु निबाहु देहु राम पद नेहु निहारू मंगल मूर्ति मारुतन मंगल मूर्ति जय जय हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मंगल मूर्ति मारुतन मंगल मूर्ति
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ગઈકાલની કથાની અંદર હનુમાન ચાલીસા મહાત્મ્ય તેમજ સુંદરકાંડ મહાત્મ્ય છે એની કથા આપણે શ્રવણ કર્યું. ત્યારબાદ તુલસીદાસજી હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્રનું વર્ણન કરતા પહેલા પ્રભુ શ્રી રામ એમના પ્રાગટ્યની કથા રામચરિતમાનસની અંદર વર્ણવે. આપણું ધ્યેય અને લક્ષ્ય એ હનુમાન ચરિત્રનો છે. એટલે આપણી કથાનું માધ્યમ એ હનુમાન જન્મોત્સવથી થાય. પ્રથમ દિવસથી જ હનુમાન જન્મોત્સવ થાય. પણ અમારી ઈચ્છા એવી હતી કે રામનવમીના દિવસે જ રામ જન્મોત્સવ છે એ થાય અને ત્યારબાદ હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્રનો પ્રારંભ થાય. એવા શુભ હેતુથી આપણે પ્રથમ હનુમાન ચાલીસાના મહાત્મ્ય વિશે ખૂબ સુંદર ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે. અને હનુમાન ચાલીસાના અંતની એક કડીની અંદર તુલસીદાસજી કહે કે જો યહ પડે હનુમાન ચાલીસા હોય સિદ્ધ સાખી ગૌરીશા તુલસીદાસ સદા હરિચેરા કી જયનાથ હૃદય મહાડેરા. વર્ણન કર્યું છે અને ત્યારબાદ તુલસીદાસજી ખૂબ હૃદયથી હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરે કે હનુમાનજી મહારાજ આપ હવે અમારા હૃદયની અંદર ડેરા કરો, એટલે નિવાસ કરો. કી જયનાથ હૃદય મમ ડેરા. હે હનુમાનજી મહારાજ આપ અમારા હૃદયની અંદર બિરાજો. ઈશ્વર સુધી પહોંચવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ હૃદયની અંદર નામ સ્મરણ છે. અને જ્યારે હૃદયની અંદર નામ સ્મરણ હોય તો આજના સમયની જે સૌથી મોટી બીક છે ને એ નીકળી જાય. હાલતા બીક લાગે. જેને હોય ક્યાં કહેતો કે કા લો બીપીની લઉં છું ને કાં હાઈ બીપીની લઉં છું. કાંઈકનું કાંઈક શરૂ છે પણ ખૂટે છે એ નામ સ્મરણ. મેં એક વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળેલી કથા છે, બહુ સત્ય હકીકત છે. નામ બાપુનું ભૂલી ગયો છું, ભટદાદા બેઠા છે, કદાચ ખ્યાલ છે. ગોળીબાર હનુમાન ભાવનગર છે, એના બાપુનું નામ મદન મોહનદાસ બાપુ. એક મેં એની કથા એવી સાંભળી છે, બહુ નિત્ય નામ સ્મરણની અંદર રહે છે. અને એ બીમાર પીડ્યા ને એટલે પોતે ખૂબ ના પડતા હતા અને છતાંય ભક્તગણ છે એ બધા માયનાની અને બોમ્બેની ખાસ ડૉક્ટરોની ટીમ બોલાવીને એમની હાર્ટ સર્જરી છે એ કરવા માટે એને તૈયાર કરવામાં આવ્યા. હવે થયું એવું કે હાર્ટ સર્જરી શરૂ કરે ને એ પહેલાં જ એના હૃદયની અંદર હનુમાનજી મહારાજના દર્શન, આ એક અત્યારે સત્ય હકીકત છે, એના હનુમાનજી મહારાજના દર્શન થયા અને ડૉક્ટરો પગમાં પડી ગયા કે હવે આને કશું જ થાય નહીં, આની ઉપર હવે અમારાથી સર્જરી થાય નહીં. અને બાપુ સ્વસ્થ થયા. એટલે ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ હૃદયની અંદર હોય તો પછી હા બીમારી એનું કામ કરે. એટલે એનો મતલબ કઈ નામ લીધા કરી બીમાર ન પડે એવું નથી, પણ એ બીમારીને હળવી કરે છે નામ સ્મરણ, અથવા તો એ પીડાને સહન કરવાની શક્તિ એ નામ સ્મરણથી થાય છે. દુઃખ હળવું થાય છે. કર્મ તો દરેકને ભોગવવું પડે છે, બંને. જેમાં કઈ બાદ બાકી નથી.
ઘણાને એવું હોય કે આ એક આપણી માનસિકતા સમાજની લગભગ આવી હોય કે ઘણા બધા પાપ થઈ ગયા છે એટલે આમ કરી નાખીએ ને એટલે ધોવાઈ જાય. ધોવાતું કાંઈ નથી, ધોવાતું કાંઈ નથી. બંને ભોગવવાનું છે. જે કાંઈ દુષ્કૃત્ય કર્યું છે, ખરાબ કર્મ કર્યું છે, એનું ફળ પણ ભોગવવાનું, અને સત્કર્મ કર્યું છે એનું ફળ પણ ભોગવવાનું. નકર તો આમ જ ન કરે. હવ 50 વર્ષ સુધી ધબધબાટી બોલાવે, જેમ લાગે આમ ગમે ના ગળા કરી નાખવાના, ગમે એનું કરી નાખવું, ગમે એવું ખોટું કરવાનું, અને પછી કે બાકીના 50 વર્ષ વિદ્યામાં નામ સ્મરણ શરૂ કરી દઈએ. એટલે ઓલું ભેગું તો થઈ ગયું છે, એ કઈ ઉપાધિ છે નહીં. હવે બેઠા બેઠા નામ કરીએ એટલે ઓલું જે ખરાબ કર્મ કર્યું છે એ કપાઈ જાય. એવું તો થતું નથી. કરોડોની સંખ્યામાં હમણાં ગંગા સ્નાન કર્યું બધાએ, બરોબર છે. તો હવે ધોવાય ન જાય. આપણે ઘણા બધા જાય કીર્તિ ભૂકા કાઢી નાખી હતી છે. પ્રાયશ્ચિત મહત્વનું છે ને, ત્યાંથી નીકળ્યા પછી જીવનની અંદર પરિવર્તન મહત્વનું છે. ગંગા ધોવે ખરા, પણ પછી ત્યાર પછી પાછું આવવાનું ન હોય તો. હમણાં એક કોઈ કોમેન્ટ ખાતર કદાચ મૂકી હોય, પણ ફેસબુક ઉપર કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કે એવું આવતું હતું કે માણસો પાપ ધોવા માટે ત્યાં જાય, ગંગાએ જાય, પાપ ધોઈ નાખે, અને એ ધોયેલા પાપ વાળું પાણી પાછું ટબુડી ભરીને ઘરે લેતા આવે. એટલે પાછું લેતા હારો. એટલે આપણે મૂકી નથી શકતા. પ્રાયશ્ચિત છે ને એ મોટી ગંગા છે. એકવાર એમ થાય ખાડું જે કર્મ થયું હોય, મનુષ્ય માત્ર ભૂલ ને પાત્ર હોય. ભૂલ થાય પણ પછી ભૂલ સુધરી જવી જોઈએ, કેમ કે દરેક ભૂલે માફીને પાત્ર નથી. એટલે વારે વારે એક ને એક ભૂલ ન થવી જોઈએ. જ્યારે હૃદય પરિવર્તન થાય, ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ થાય, અને ત્યારે વાલિયા લૂંટારામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બની જાય. પણ હૃદય પરિવર્તન થવું બહુ જરૂરી છે. એ ક્યાંય ગંગા સ્નાન કરવા નહોતા ગયા, છતાંય વાલ્મીકી ઋષિ સરસ મજાનું રામચરિત છે, એવા મોટા ઋષિ. પણ એમ હૃદયથી એમ થઈ ગયું કે હવે નામ સ્મરણ સિવાય બધું જ ખોટું છે. એટલે તુલસીદાસજી તો એકદમ ભક્ત અને નિર્મળ મનવાળા, એટલે એને બહુ શુદ્ધિકરણ ઉપર ભગવાન પાસેથી શું મગાય તો કે કી જય નાથ હૃદય મહડેરા. હે નાથ, પ્રભુ હનુમાનજી મહારાજ, તમે અમારા હૃદયની અંદર નિવાસ કરો. અને ઈશ્વરનો નિવાસ હૃદયની અંદર થઈ જાય તો નબળું કાંઈ કામ થાય જ નહીં. ઘણી વાર એમ થાય ને કે આપણે કાંઈક આમ લેવા જતા ને ઘણી વાર એમ થાય કે આપણે કોકનું આમ કરી નાખવાના હતા, પણ કુદરતી પાછું મનમાં એમ થયું કે ના ભાઈ ના, આપણે એવું નથી કરવું, આપણેથી એવું ન લેવાય. આવો વિચાર આવે ને, કોકનું ખરાબ કામ કરતા પહેલા ખાડું આવું આપણેથી ન કરાય, આની કરતા આપણે મૂકી દેવાય. જે થયું આપણું એને આપણી યાર છે ને જે કરવું પડે, આપણે એમ નથી કરવું. આવું થઈ જાય ને હું ક્યાંક થોડોક ઈશ્વર બેઠો છે અંદર, એ જે ક્યાંક આપણું નામ સ્મરણ છે એ આપણે અંદર રહેલું છે. એટલે ઈશ્વર પાસેથી માગવું તો પણ આવું માગવું. મેં કીધું એમ હનુમાન ચાલીસાના પ્રારંભની અંદર જ કીધું કે બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી હરહુ કલેશ વિકાર. એ હનુમાનજી મહારાજ, તમે બળ બુદ્ધિ અને વિદ્યાનું પ્રદાન કરો. અમારા જીવનમાંથી રહેલી વિકાર છે, એને ક્લેશ અને વિકારો છે, એને દૂર કરો. આવું માગીએ તો ઈશ્વર પણ રાજી થાય. ભૌતિક ચીજ વસ્તુઓ તો આજ છે ને કાલ નથી, આજ નથી ને કાલે છે, એ આવું જા કરવાનું છે. બુદ્ધિ ચાતુર્ય હોય પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એનો આવી રીતે વાપરો. એક વખત એક યુગલ, એક બેન અને સંતાન નહીં, એટલે ઘણી બધી નિર્ધનતા હતી, સંતાન નહોતું, બીમારી હતી, ઘણી બધી તકલીફો હતી. ઈશ્વરની સાધના કરી, ભગવાન પ્રસન્ન થયા. માગ એક વરદાન આપીશ. હવે એક માગવાનું, તકલીફો તો ઘણી બધી હોય, આપણી તો લિસ્ટ તૈયાર હોય, પણ એને બુદ્ધિ ચાતુર્ય વાપર્યું. નિર્ધનતા હતી, પતિ છે એ બીમાર એકદમ હતા, બરોબર છે, સંતાન હતા, એટલે
એ બેને એવું વરદાન આપ્યું, ભગવાન એક જ વરદાન દેવાના હોય તો એવું વરદાન આપો કે હું મારા દીકરાના દીકરાને મારા મકાનના ત્રીજા માળે બેઠી બેઠી સૌભાગ્યવતી થઈને માખણ ખવડાવું. ભૂકા કાઢ નાખે કે નહીં? ભગવાનને પરસોડી દે કે એક જ વરદાનમાં બધું જ માગી લીધું. બરોબર છે? દીકરાને એમ કહી દીધું. એટલે સંતાન નહોતા, નિસંતાન જ હતા.